నమస్తే టుడే ఆంధ్ర న్యూస్ బులెటిన్ కి స్వాగతం వార్తల్లోని వివరాలు జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించింది ఆ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ జయకేతనం ఎగురవేశారు తన సమీప ప్రత్యర్థి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతపై 25,000 ఓట్లకు పైగా మెజారిటీతో ఆయన గెలుపొందారు ఓట్ల లెక్కింపు తొలి రౌండ్ నుంచే నవీన్ యాదవ్ స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించారు రౌండ్ కు అది మరింత పెరిగింది ఏ ఒక్క రౌండ్ లోనూ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత ఆధిక్యం దక్కించుకోలేకపోయారు ఈ గెలుపు రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్కు కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది నవీన్ యాదవ్ విజయాన్ని ఈసీ అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది భారత రాష్ట్ర సమితి భాజపా అభ్యర్థులకు 2023 ఎన్నికల కంటే తక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి భాజపాకు డిపాజిట్ గల్లంతైంది విశాఖలో 2 రోజుల పాటు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న 30వ సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సును భారత ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఉపరాష్ట్రపతి మాట్లాడుతూ వ్యాపార అనుకూల రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచిందని పేర్కొన్నారు దేశంలో పేదరికం తగ్గించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక చర్యలు చేపడుతోందన్నారు కార్మిక చట్టాలు పన్నుల్లో కేంద్రం అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిందని పేర్కొన్నారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాలనలో 11 ఏళ్లుగా దేశం ముందుకెడుతోందన్నారు సరైన సమయంలో సరైన ఆలోచనే విజయానికి పునాదని పేర్కొన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషితో ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి వచ్చి రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెడుతున్నారన్నారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ తోనే పెట్టుబడులు వస్తాయని సిపి రాధాకృష్ణన్ పేర్కొన్నారు ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ is going to be one of the best in India because the reforms are taking place in every sector. Reforms in labor laws, reforms in tax system, reforms in creating infrastructure. Anything you name, there the reforms is taking place under the able leadership of our Prime Minister Narendra Modi ji. That is the reason that from nowhere we are today the 4th largest economy. And I am sure this is the right time for you to invest in the fastest growing economy of the world. You have come in the right time, you have come to the right place, you have come with the right ideas. That means the success is going to be yours. Any sector, whether it is food process, whether it is blue economy or green economy, this is the right time to invest in India. And you all are welcome. We all know that business is based on commitment. One. Second is our commitment towards the commitments. Then the third one is the commitments by the governments that also should be honored. That all the three are happening together, that means business is going to be the most successful one. It is an honor and privilege for me to participate in this along with you. And the e-governance and the digital infrastructure have also reduced the transaction cost, improved transparency, and enhanced the ease of doing business. These developments have made us a reliable and efficient partner in global trade. By merging technology with commerce, we have now become a knowledge-driven economy, and you are a part of it. And I am always telling, it's not only the investment should be made at the right time. Like you have to hit the iron when it is really hot. సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ద్వారా ప్రతి ఆలోచన ప్రతి పెట్టుబడి భవిష్యత్ తరాలకు సంపదగా మారాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ పేర్కొన్నారు విశాఖ సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో గవర్నర్ మాట్లాడుతూ 30వ సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు వరుసగా 8వసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆతిథ్యం ఇస్తోందన్నారు దేశ విదేశాలకు చెందిన ప్రతినిధులు హాజరైన ఈ సదస్సు ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని పేర్కొన్నారు ఫ్యూచర్ రెడీ ఇన్నోవేషన్ రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ప్రభుత్వం తీర్చిదిద్దు It's an honor that Andhra Pradesh is hosting this prestigious event for the 8th time, a reflection of Andhra Pradesh's growing prominence as a hub of investment, trade and innovation. This year's theme
technology, trust and trade, navigating the new geo-economic order could not be more timely. The world is at an inflection point where technology and sustainability are reshaping economies and where collaboration, not competition, will define progress. With 7 key thematic tracks, more than 2,500 delegates participating from over 45 countries, and representation from leading multilateral organizations, this summit truly reflects the spirit of global cooperation. Make in India, the pioneering and visionary initiative launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji 10 years ago, has been a pivotal step to facilitate investment, foster innovation, enhance skill development, protect intellectual property, and build best-in-class manufacturing infrastructure, making India the focus of global attention. Under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh has set its sights on becoming a future-ready, innovation-driven state. From IT and advanced manufacturing to quantum technologies and green hydrogen, Andhra Pradesh is emerging as a trusted partner in India's growth story and a key player in the global transition towards sustainable future. భారత్లో పెట్టుబడులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గేట్వేగా నిలుస్తోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. విశాఖలో సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ అత్యంత సురక్షిత నగరంగా ఇటీవలే విశాఖకు రేటింగ్ వచ్చిందన్నారు. రాష్ట్రంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంలో పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇస్తున్నామన్నారు. అమరావతిలో త్వరలోనే క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. త్వరలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి డ్రోన్ ట్యాక్స్లను ప్రారంభిస్తామన్నారు. And also CII, I had a long association. Out of 30 CII partnerships, 7 were hosted from Andhra Pradesh. That is our credibility. Today, President and also Chandrajit Banerjee, they are working extraordinarily, and also the amount of response overseas because of our CII, I really appreciate him. And also if you see today, all investors are here. 20th century belongs to Narendra Modi ji. Around 2002, he became Chief Minister. Continuously, he won elections. 2014, he became Prime Minister. Continuously, 3 elections he has won. And also next election also he is going to win. Very stable government and also very progressive government. He has corrected all structural changes, which are all deficiencies. Everything he has done. Some more reforms he is going to bring. And also recently GST reform he has brought. What I wanted to impress upon global investors who are all here, India will be the best place to do business. And at the same time, India is having some inherent strengths. We started economic reforms in 1991. Mid-90s, we are able to take first more advantage about technology. India is only the country which is enjoying demographic dividend advantage. With all these things again, right time, right leader, right place, that is Narendra Modi ji. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగుమతులు దిగుమతులకు విశాఖ గేట్వే అని కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ పేర్కొన్నారు. విశాఖ వేదికగా జరుగుతున్న సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ స్వర్ణాంధ్ర కావాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్వప్నం సాకారం కావాలని ఆకాంక్షించారు. వసుదైక కుటుంబం, మానవతా విలువలను భారత్ ఎప్పటికీ మర్చిపోదని పేర్కొన్నారు. సాంకేతికత ద్వారా అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తామని, ప్రతి పనిలో పర్యావరణ పరిరక్షణ దిశగా ఆలోచిస్తామని తెలిపారు. భాగస్వామ్యం, పరస్పర లబ్ధి ద్వారానే వేగంగా అభివృద్ధి సాధిస్తామని పేర్కొన్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హయాంలో వికసిత భారత్ దిశగా ముందుకు వెళుతున్నామన్నారు. The world order that defined the past several decades is being rewritten.
In this churning and tremendously volatile and uncertain, challenging times, in this Samudra Manthan that we witness, India stands as an oasis in the desert. Prime Minister Narendra Modi has very aptly said, and I quote, "For global peace, stability and prosperity, the world's most populous country must become self-reliant," unquote. We draw from our ancient wisdom of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. India's rise will benefit all of humanity. Let me share what guides our journey from a $4 trillion economy to a $35 trillion economy by 2047, when we will celebrate a developed nation, a prosperous India, celebrating 100 years of independence. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో దేశం వికసిత్ భారత్ దిశగా ముందుకు సాగుతోందని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరపు రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. విశాఖ వేదికగా జరుగుతున్న సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో కేంద్ర మంత్రి మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తోందన్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయన్నారు. Today we are not just hosting a summit, but we are igniting a vision of a state reborn with purpose, powered by people and propelled by leadership that believes in building the future, not waiting for it. In fact, coming from this very region of North Andhra, it's a very emotional moment for me. If you look at this situation couple of years back, where Andhra was not having any sense of direction, no sense of purpose, no sense of vision, to be here right now, where Visakhapatnam and Andhra Pradesh have been the talk of not just the nation, but the talk of the world, it fills me with immense pride to be here. And it almost seems like a miracle. And miracle was bound to happen when two of the greatest leaders this country has ever seen have come together. One, the Honorable Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, who is spearheading India into a great sense of pride and a great sense of nation building and inspiring 140 crore people of the country to build Viksit Bharat by 2047. And one who is amongst us, the inspiring, ever-inspiring leader, not just for political leaders or young leaders, but for businessmen, for people from all across all sectors of life, all walks of life. That is our Honorable Chief Minister, Shri Chandrababu Naidu Garu. And under the visionary leadership of Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu, Andhra Pradesh is reclaiming its rightful place as India's innovation frontier. He is a leader who doesn't just govern for the present, he engineers the future. He has always believed that governance must run at the speed of technology and that development must always outpace politics. It was his foresight that created Cyberabad much before India began speaking of IT revolution. Today that same foresight is shaping up Amaravati, same foresight is shaping up Rayalaseema and Uttarandhra into a new triangle of growth, inclusion and global investment. And he is not alone in this mission. Working shoulder to shoulder with him is a leader of intellect, energy and empathy, which is our own young and dynamic Minister Shri Nara Lokesh Annagaru. And he represents a new generation of politics which is data driven, outcome focused and deeply grounded in cultural values. విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ లో మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ దేశానికి గ్రోత్ ఇంజన్ గా ఏపీకి గ్రోత్ కారిడార్ గా విశాఖ తయారవుతున్నాయని ఏపీ ఐటీ విద్యాశాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. అమరావతి నిర్మాణం, విశాఖ అభివృద్ధిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వేగంగా చేస్తున్నారని తెలిపారు. ఏపీకి వచ్చే పెట్టుబడులకు అనుమతులు, భూములు కేటాయించి త్వరితగతిన ఉత్పత్తి దశకు చేరుకునేలా చేయూత ఇస్తున్నామన్నారు. From Andhra Pradesh's perspective, we are a late entrant into electronics manufacturing ecosystem. Between 14 and 19, we've had our first shot at it, and the ecosystem outside Tirupati Airport, if you look at EMC1, EMC2 was our first attempt. Last 5 years, we've had a sort of a speed breaker. It's merely a bump, but now we've reactivated our entire approach to attract our partners, of course, who are sitting on the dais and who are off the dais,
to come reinvest and re-engage with our state. As the minister in charge of attracting investments in the electronic sectors, our approach is a bit different. I call it the importance of a vertical and horizontal integration. Now, what do I mean by vertical? It's about getting each and every component manufacturer of your ecosystem into a cluster. I don't necessarily agree in our country's approach of doing different components in different parts of the country. While this might serve a purpose, maybe for a decade or two, but if India has to take a position over the next century, I believe that the cluster approach is very, very important. A great example of it is a mobile phone. The screen, the camera lens, the module, the lithium-ion battery, the haptic engine, the whole 9 yards, the casing that goes around it, the chassis, I believe should be manufactured not more than 100 kilometers radius. That's a bit ambitious, I understand, but that is the approach I believe, and that is the approach that Andhra Pradesh government is taking. So if you look at it across every sector, now I have named only electronics. Yesterday I was in Delhi, we said we're going to do a glass city. That's the approach we want to take there. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చర్యలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగానే వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లో అత్యాధునిక ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే కృత్రిమ మేత చాట్ బాట్ సేవలు సైతం ప్రవేశపెట్టేందుకు ఇటీవల టీటీడీ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. అందులో భాగంగా అత్యుత్తమ చాట్ బాట్ సేవలు అందించే సంస్థల నుంచి టెండర్లు ఆహ్వానించగా అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, గూగుల్ క్లౌడ్ తదితర సంస్థలు పాల్గొన్నాయి. వీటిలో AWS సంస్థ ఏడాదికి 50 లక్షలకే సేవలు అందించేందుకు ముందుకు రావడంతో సదరు టెండర్ను టీటీడీ ఆమోదించింది. త్వరలోనే భక్తులకు ఈ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆన్లైన్లో శ్రీవారి దర్శనం సేవలు, వసతి గదులు, విరాళాలు, ఇతర ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని భక్తులు క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చు. ఫిర్యాదులు, అభిప్రాయాలను పంపవచ్చు. దాదాపు 13 భారతీయ భాషల్లో చాట్ బాట్ సిద్ధమవుతోంది. స్పీచ్ టు టెక్స్ట్, టెక్స్ట్ టు స్పీచ్ సదుపాయాన్ని అందిస్తారు. ఈ మేరకు TCS సంస్థ సాఫ్ట్వేర్ ను అభివృద్ధి చేస్తోంది టీటీడీ. కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని హరే కృష్ణ గోకుల క్షేత్రం కొలనుకొండలో అంగరంగ వైభవంగా లక్ష దీపోత్సవం జరుగుతుంది. ఈ ఉత్సవాలు నవంబర్ 15 నుంచి 20 వరకు ప్రతిరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు నిర్వహించబడతాయి. ప్రతిరోజు కార్యక్రమాలు అఖండ దీపంతో ప్రారంభమై అనంతరం శ్రీ శ్రీ రాధా గోకులానందుల వారికి పల్లకి ఉత్సవం, ప్రవచనాలు, లక్ష దీపాల అలంకరణ, దామోదర హారతి, అలాగే వివిధ భక్తి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. భక్తులందరికీ రోజువారీగా అన్న ప్రసాదం కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రాష్ట్ర ప్రజల శ్రేయస్సు, శాంతి, సమృద్ధి కోసం పూజలు చేస్తూ సమాజంలో ఆధ్యాత్మికతను పెంపొందించడం. కార్తీక లక్ష దీప పూజలో పాల్గొనదలిచిన భక్తులు 7399225533 నెంబర్కు సంప్రదించవచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గోకుల క్షేత్రంలో కొలనుకొండలో అంగరంగ వైభవంగా కార్తీక మాసం సందర్భంగా లక్ష దీపోత్సవ కార్యక్రమం జరగనున్నది. ఈ కార్తీక మాసంలో ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ దీపాల అలంకరణలో మనకు దర్శనం ఇవ్వబోతున్నాడు. ప్రతిరోజు సాయంత్రము 15వ తారీఖు నుంచి 20వ తారీఖు నవంబరు ప్రతిరోజు సాయంత్రము 6 గంటల నుంచి తదుపరి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా మొదటగా అఖండ దీపము, ఆకాశ దీపము, ఆ తరువాత కల్చరల్ యాక్టివిటీసు, ప్రవచనాలు, దామోదర ఆరతి, భగవంతుడు లక్ష దీపాల్లో అలంకరణలో మనకు దర్శనం ఇవ్వబోతున్నాడు. సో భక్తులందరూ ఈ కార్తీక మహోత్సవంలో లక్ష దీపోత్సవంలో పాల్గొని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరుకుంటున్నాము. ప్రతిరోజు అన్నదానము కూడా జరగబడినది సాయంత్రము. ఇదే కాకుండా ఎవరైతే ఈ కార్తీక దామోదర దీపోత్సవంలో లక్ష దీపోత్సవంలో పాల్గొనాలనుకున్నవారు వాలంటీర్ సేవ గురించి అయినా చేయాలనుకున్నవారు 7399222553
ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీ యొక్క పార్టిసిపేషన్ సేవలో పాల్గొనుకున్న వాళ్ళు ఈ నెంబర్కి చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఆ విధంగా హరే కృష్ణ గోకుల క్షేత్రం వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ విలాస విగ్రహదాస మరియు రక్తక కేశవదాస ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ. థ్యాంక్ యూ. 15వ తారీఖు నుంచి 20వ తారీఖు వరకు రోజు జరుగుతుంది. ఆకాశ దీపము ప్రతిరోజు మొదటగా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు జరుగుతుంది. అఖండ దీపము స్టార్టింగ్ రోజు నుంచి దీపాలన్నీ మొత్తం 6 రోజులు అఖండ దీపం ఉంటుంది, వెలుగుతూ ఉంటుంది అఖండ దీపము. ఆ దీపం నుంచే ఈ లక్ష దీపాలను వెలిగిస్తూ ఉంటారు. రాష్ట్ర అటవీ శాఖలో సుమారు 33 ఎకరాలు ఆక్రమణకు గురైందని, దీనిపై కోర్టులో కేసులు నడుస్తున్న నేపథ్యంలో పూర్తి వివరాలు తెలియచేయలేకపోతున్నట్లు అటవీ శాఖ డైరెక్టర్ చలపతిరావు తెలిపారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని అరణ్య భవన్లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ మంగళంపేట పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆక్రమణలపై దర్యాప్తు జరుగుతోందన్నారు. అటవీ భూములు ఆక్రమణలకు పాల్పడితే చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. గవర్నమెంట్ మనకి డిపార్ట్మెంట్ కి క్లియర్ డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా ఏంటంటే మనకి ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ప్రెస్ లో ఒక ఇష్యూ వస్తే ఇది చిత్తూరులో కూడా దాని మీద మేము జాయింట్ కమిటీ సర్వే కమిటీని ఒకటి కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్. ఆ కమిటీ కూడా ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. సో ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే మనకి 2.63 ఏకర్స్ ల్యాండ్ మన ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేయడం జరిగిందని మాకు నిర్ధారణ అయిందన్నమాట. మన కమిటీ రిపోర్ట్ చేసింది. దాని మీద మాది ప్రిలిమినరీ అఫెన్స్ రిపోర్ట్ అని మన ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ప్రకారం పిఓఆర్ బుక్ చేసేసి దాని అంతా ప్రాసిక్యూషన్ కోసం కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. దాంట్లో అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఏంటంటే మనకి ఛార్జ్ షీట్ అదంతా ఫైలింగ్ స్టేజ్ లో ఉంది. వన్స్ అది అయిపోతే ఫర్దర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ జరుగుతుంది. అదే దాని మీద దీనికి రిలేటెడ్ గా కొన్ని రిపిటిషన్స్ కూడా ఫైల్ అయినాయి హైకోర్టులో. దానికి కూడా మేము కౌంటర్స్ సబ్మిట్ చేసాం. అదేనండి, ఇలాంటి వాటిలో చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలని ఎక్కడికక్కడ మేము కమిటీస్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసి అంటే సర్వే అనేది పక్కగా జరిగేదని చూస్తున్నామండి. ఎక్కడైతే ఉంటే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఎక్కడున్నా కూడా దానికి ఒక టైం బౌండ్ మేనర్ లో ఎవిక్షన్స్ చేపించడం అనేది మన బాధ్యత. అది డ్యూ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి కదా కోర్టు మన దీని ప్రకారం రూల్స్ ప్రకారం ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నాం అనమాట. అదే మేము ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఏది కూడా వదిలేదు లేదు, అన్నింటి మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఆ సర్వే అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యి చేస్తాం. మేము తీసుకున్న యాక్షన్ గురించి చెప్తున్నాం కదా. తర్వాత ఏం చేసామంటే మేము ఎంక్రోచ్మెంట్ మీద జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ సర్వే టీమ్ వేసేసి ఎంక్రోచ్మెంట్ ఏరియా ఎంత ఎంక్రోచ్మెంట్ ఏరియా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అయ్యింది గుర్తించాం. తర్వాత మీరు అంటారు కదా రోడ్ ఎవరు వేసారు, ఎందుకు వేసారు, అవన్నీ కూడా ఫర్దర్ ఎంక్వైరీస్ తెలుస్తాయి. సో అది మాకు మా సైడ్ నుంచి వైలేషన్ అయితే మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం. అది లేకపోతే ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్ వేసారు అన్ని కూడా మీరు బిల్డింగ్ అంటున్నారు కదా దానికి ఎవరు పర్మిషన్ అవన్నీ కూడా సబ్సిక్వెంట్ వాటిలో అది వేరే బిల్డింగ్ చూస్తుంది. మా వరకు ఏంటంటే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేసిన దాని వరకు మేము చేసాము. నలుగురు పేరు మీద ఉన్న ఎంక్లోజర్ అన్నమాట అది. సో ఆ ఎంక్లోజర్ పక్కన మా ఏరియా ఆక్యుపై చేశారు, ఫారెస్ట్ ఏరియా ఆక్యుపై చేశారు. దాని మీద ఈ నలుగురు దీని మీద కేసు బుక్ చేసుకుంటారు. తిరుపతి జిల్లాలో బాలల దినోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. భారతదేశం మొదటి ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ జయంతి వేడుకలను బాలల దినోత్సవాన్ని తిరుపతి జిల్లాలో నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీకాళహస్తిలోని బాబు అగ్రహారం ప్రభుత్వ మున్సిపల్ హైస్కూల్లో ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీకాళహస్తి సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ బేబీ రాణి, శ్రీకాళహస్తి ఎంఈఓ బాలయ్య పాల్గొని నెహ్రూ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. విద్యార్థులకు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ చేసిన దేశ భవిష్యత్తుపై ఆయన చేసిన సేవలను తెలియజేశారు. మహిళలకు ఆస్తిపై హక్కు కల్పించిన వ్యక్తి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అని కొనియాడారు. మా హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు మరియు మా జిల్లా జడ్జి గారి ఉత్తర్వుల మేరకు ఈరోజు చిల్డ్రన్స్ డే సందర్భంగా మున్సిపల్ హై స్కూల్లో న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ న్యాయ విజ్ఞాన సదస్సులో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యొక్క జీవితాన్ని గురించి చెప్పి ఆయన ఆశయాలను ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని పిల్లలందరూ దేశం కోసం పాటుపడాలని వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో హెడ్ మిస్ట్రెస్ గారు మరియు ఎంఈఓ గారు, మా న్యాయవాదులు, ప్రెస్ అందరూ పాల్గొని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యొక్క జీవితాన్ని అందరూ ఆశయంగా తీసుకొని మనం ఈ దేశానికి ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే ఈ దేశం బాగుపడుతుంది, మన పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి అనుకున్నట్లయితే మన దేశం అంతా సుభిక్షంగా ఉంటుందని కోరుకుంటూ
గన్నవరంలో నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన కమిటీల ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం జరిగింది. పార్టీ నియోజకవర్గ పరిశీలకులు వడ్రాణం హరిబాబు అధ్యక్షతన కార్యక్రమం జరిగింది. దీనికి ఆర్టీసీ చైర్మన్ కొనకళ్ళ నారాయణ హాజరయ్యారు. పార్టీ కోసం శ్రమించే వారికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుందని వారన్నారు. ఎవరి మీద కక్ష దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు, ఎవరి మీద కక్ష సాధింపులు లేవు. వాళ్ళు చేసిన పాపాలు, నేరాలు, ఘోరాలకి వాళ్ళ రోజున మూల్యం చెల్లించుకుంటా ఉన్నారు. తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా తెప్పించుకున్నాడు. దానిపైన చట్టపరంగానే చర్యలు తీసుకున్నాం తప్ప ఏమాత్రం కాదు. ఇది కక్ష సాధింపు చర్యలు కాదు. బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్ నుంచి నియోజకవర్గ స్థాయిలో అన్ని పదవులకి మండల కమిటీలు కానీ, గ్రామ కమిటీలు కానీ అన్ని కమిటీలు ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం 306 మంది బూత్ ఏజెంట్ల ద్వారా ప్రమాణ స్వీకారం. గతంలో నేను వైసీపీ నుంచి పోటీ చేసినప్పుడు 270 ఓట్లతో ఓడిపోతే, మొన్న ఈ నియోజకవర్గం పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు లేనంత భారీ ఆధిక్యత నుంచి 37,628 ఓట్ల మెజారిటీతో నన్ను నా చిన్ననాటి కోరిక శాసనసభ్యులు అవ్వాలని కోరిక తెచ్చి గన్నవరం ప్రజలకి చాకరీ చేస్తానని చెప్పా. గతంలో పనిచేసిన శాసనసభ్యుల్లాగా 3 నెలలకు 6 నెలలకు ఒకసారి వచ్చి కాన్స్టిట్యూన్సీలో 10 రోజులు తిరిగి వెళ్ళే ఎమ్మెల్యే కాదని ప్రజలకి తేటతెల్లమైంది. నేను శాసనసభ్యుడు అయిన తర్వాత ఈ 17 మాసాల కాలంలో లోకేష్ బాబుతో 10 రోజులు అందరికీ వెళ్ళా తప్ప, హైదరాబాద్ ఏదైనా పెళ్లికి 10 రోజులు, 20 రోజులు తప్ప మిగతా అన్ని రోజులు నియోజకవర్గానికి అందుబాటులో ఉండి సర్వీస్ చేసే పరిస్థితి. ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ఎజెండాగా పనిచేస్తున్నా, పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నా లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నా, నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలే లక్ష్యంగా పనిచేస్తానని చెప్పే అది చేసి తీరుతా. ఆ దిశగా పనిచేస్తున్నా. ఈ రోజున ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వాళ్ళు నా భవిష్యత్తు నిర్దేశించే నాయకులు. వాళ్ళతోనే 2029 ఎన్నికలకు వెళ్తాం. 29లో నా భవిష్యత్తు కోసం, తెలుగుదేశం పార్టీ భవిష్యత్తు కోసం పనిచేసే గురుతర బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉందని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఏలూరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొల్లేరు అభయారణ్యంపై అటవీ శాఖ డైరెక్టర్ చలపతిరావు పలు శాఖల అధికారులతో సమీక్షించారు. కొల్లేరు పరిరక్షణపై సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేసిన కేంద్ర సాధికార కమిటీ కొన్ని అంశాలపై నివేదికలు కోరిన నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ వెట్రి సెల్వితో సమీక్షించారు. అభయారణ్యం సరిహద్దులను గుర్తించి నివేదిక సమర్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అసైన్మెంట్ కమిటీ ప్రకారం వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతున్నారు కాబట్టి బ్రీచ్ చేయలేకపోతున్నారు. ఈవెన్ మనకు చాలా బండిల్స్ ముందు క్వశ్చన్ సర్వే numbers handed over to the forest department. What answer to write this? Because GO 120 on field వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంది. అంటే సీజనల్ ఫ్లక్చుయేషన్స్. తిరుపతి జిల్లా ఏర్పడిలోని భారతీయ పరిశోధన విజ్ఞాన సంస్థలో ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్స్ 91వ వార్షికోత్సవం జరగనుంది. ఈ వేడుకలు ఇవాల్టి నుంచి 16 వరకు నిర్వహించనున్నట్లు డైరెక్టర్ అమిత్ కుమార్ వెల్లడించారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ సమావేశాల ద్వారా సైన్స్ టెక్నాలజీ పట్ల విద్యార్థుల అవగాహన పెంపొందించడం, వాటి ఫలాలను సమాజానికి అందించే ప్రయత్నం జరగనుందన్నారు. On behalf of the Institute, firmly believe that we should have more of these events for many reasons. One, of course, is to bring about awareness of scientific thinking and inspire both in the urban and semi-urban and in fact rural areas to take up science and technology as a career. Of course, IIT Tirupati is both a science and a technological institution, and we play a very critical role in translating the science to technology. And there are a lot of trust areas, both in our science field and technological field, which includes condensed matter physics, quantum, advanced materials, nanotechnology, finding solutions to environmental problems, and so on. And we have had, we continue to have a very strong synergy with IISER Tirupati. Obviously, there is a huge educational ecosystem, as was just mentioned, and I think all the academic institutions should come together, because it is not about having singularities of excellence. I think it is about developing an ecosystem of academic excellence that we should all thrive. And in that regard, we have a very strong outreach program, a competency development and outreach office that I'm also in charge of, where we not only upskill industry folks, but also we have focused programs on bringing awareness and upskilling rural areas in both areas of science and technology. And we are hoping that this particular event will take this to the next level,
because, as was mentioned, we have a lot of eminent, distinguished scientists and a few engineers presenting at this event. And we invite all of them to IIT Tirupati campus and initiate collaborations. 58వ జాతీయ గ్రంథాలయ వారోత్సవాల సందర్భంగా జగ్గయ్యపేట పట్టణ ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న గ్రేడ్ శాఖ గ్రంథాలయంలో నవంబర్ 14 నుంచి 20 వరకు జరగనున్న కార్యక్రమాలను శ్రీరామ్ రాజగోపాల్ ఘనంగా ప్రారంభించారు. ముందుగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నెహ్రూ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. పాఠశాలలో ప్రతి స్కూలు ప్రతి కాలేజీలో కూడా గ్రంథాలయాలు ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా స్టడీ అవర్ ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక అవర్లో లైబ్రరీకి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అటువంటి పరిస్థితి లేదు. నిజంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇందా మాస్టర్ చెప్పినట్టు మార్పులు తప్ప మార్పు లేదు. మార్పు రావాలని తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రత్యేక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఖచ్చితంగా లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేసుకుని న్యూస్ పేపర్ కావచ్చు, బుక్స్ కావచ్చు ఖచ్చితంగా చదువుకునే విధంగా, ఎందుకంటే పిల్లలకి ఏ కాటి మార్పులు రావాలి, ఉద్యోగం సాధించాలని చెప్పి మనం కానీ తల్లిదండ్రులు కోరుతా ఉన్నాం. అటు కాకుండా వెనకటి చెప్తుంటారు, సద్గ్రంథ పఠనము సత్సంగం అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మంచి గ్రంథాలు చదువుకోవడం, సత్సంగాలకి వెళ్ళటం అనేది మానవుల యొక్క ఆలోచన విధానం చాలా మారుతుంది. మరి తప్పకుండా టీవీలకి, వాట్సాప్లకి, ఫోన్లకు కాకుండా ఇటువంటి పుస్తకాలు మంచి సమాజాన్ని మేలు చేసేది, ఏ విధంగా జీవించాలి, ఏ విధంగా ఆలోచించాలి ఈ విషయం మీద పుస్తకాలు తెచ్చు తప్ప ఇది ఇంటర్నెట్లో కాకుండా ఎప్పుడైతే బుక్స్ చదివితే తప్పకుండా చాలా ప్రశాంతంగా మంచి ఆలోచనలు ఉంటే మన ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్రంథాలను ప్రోత్సహిస్తూ ప్రతి వాళ్ళు పిల్లలకు కూడా మంచి పుస్తకాలు చదివే విధంగా, మన పిల్లలకి ఇచ్చేది బంగారం ఇస్తున్నాము, డబ్బులు ఇస్తున్నాము కాకుండా మంచి పుస్తకాలు కనుక పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు కనుక పిల్లలకి ఇస్తే తప్పకుండా పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాలనే తేడా లేకుండా కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయి. మన్యంలో 24 గంటలు ఉష్ణోగ్రతలు సగానికి సగం పడిపోవడం గమనార్హం. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా జి మాడుగులలో 7.6 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అక్కడి ప్రజలు చలి తీవ్రతకు గజగజలాడుతున్నారు. అల్లూరితో పాటు పార్వతీపురం, మన్యం, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, కర్నూలు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, నంద్యాల జిల్లాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 7.6 డిగ్రీల నుంచి 17 డిగ్రీల లోపు నమోదవుతున్నాయి. రానున్న 3 రోజుల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.